Hello, listeners. Welcome back to yet another episode of Mero Sero Fero. This episode was supposed to be the second episode, and मैले यो एपिसोड चाहिँ लास्ट जुनमा नै रेकर्ड गरेको हो हुन त तर पेन्डेमिक कहिले ओभर हुन्छ र यो एपिसोड चाहिँ रिलिज गर्नुला भनेर सोच्दै बस्दाखेरि चाहिँ देयर नो साइन अफ द पेन्डेमिक गेटिङ ओभर एन्ड नेपालमा त द सिचुएसन इज वर्स एज यु नो me and my wife, we lost someone very close to us recently due to COVID, and I know there are a lot of people going through the same situation, and we've lost a lot of beloved family members and friends. My thoughts and prayers with each and every one of you. So before I talk about the episode, I just wanted to give a shout out to one of the organization, Hami Nepal. I've been seeing all their updates in Instagram, and I'm a big fan of their work and all the things that they've been doing, and just wanted to give a shout out and say great work, and obviously would like to request everyone to help them in their own way so that they can help the community. So talking about the episode, this is the 9th episode, and I've tried to discuss moving to a new city and everything that comes with it. With my friend Aastha and my brother Ankit. Ankit actually recently released a music video for his song Anaginti Aatma, and here is our saprasanga pyakhya for the song Anaginti Aatma. I've got two guests here with me. One of them, she is based in Austin, Texas right now, and she is working as community health worker in Austin Asian Community Health Initiative. I would like to welcome Aastha to the show. Hi, Iris. Thank you for having me. My second guest, he is a singer-songwriter based in New York. He recently graduated as audio engineer from School of Audio Engineering there in New York. He is brother from my very own mother, Ankit. Welcome to the show. What's up? Welcome, Ankit. अलि फर्मल भयो तर ठिकै छ केही छैन. सो आजको टपिक चाहिँ हामीले के बारे डिस्कस गर्ने भनेर सोच्दाखेरि we are talking about something very close to many people, people who've moved to a different city, who've left their own city, the place that they were born and raised, where they've got their family and friends, and then they've moved to a bigger city or in search of opportunities, in search of education. And as we've discussed earlier as well, the thing that we're going to discuss is about a song by Ankit. Ankit has written a song called Anaginti Aatma. It's on YouTube, and that's basically related to how he moved to a new city and the void that he felt from that. So Ankit, I would like to start with you because you wrote this song Anaginti Aatma, and I think you've written that it is based on this beautifully chaotic city of New York. Just want to hear from you. के कस्तो भएको थियो तिम्रो एक्सपिरियन्स, तेरो एक्सपिरियन्स, म तेरै भन्छु, तेरो एक्सपिरियन्स नयाँ सिटीमा मुभ हुँदाखेरि, र यो गीतको बारे अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिएन त सबै लिसनर्सहरुको लागि. So basically, you could say it's about moving to a new city, or it could be, moving to a new country or a new place, basically. So मैले say I wrote this song in 2017 when I moved to New York. अनि त्यही म खासै त्यही ट्रेनमा घर गइरहेको थिएँ, अनि म यतिकै ऱ्यान्डम कहिले कहिले लेखिरहेको हुन्थेँ ट्रेनमा. सो मैले यो गीत चाहिँ नि it started with few, like मेरो most of my songs start with हुन्छ नि गिटार मेलोडीहरू हुन्छ, तर यो गीत चाहिँ नि I think started with few lines फर्स्टमा. अनि yeah, I was basically trying to write about New York and the New Yorkको imageryहरू and whatever I was going through at that particular time, just moving to a new city, I guess.
त्यही हो सो यसमा आस्थाले पनि सुन्नु भएको छ यो गीत होइन सो वाट वर योर इम्प्रेसन्स आफ्टर लिसनिङ टु दिस सङ So when I met Ankit, it was 2017. When he moved there, like, I think that was the first time I met him. अनि हामी कतिचोटि टाइममा चाहिँ हामी जहिले पनि जाम गरेर हुन्थ्यो यताउता गरेर हुन्थ्यो So I was living in New York at that time, but I was about to move to a new city. So when I listened to that song, it takes me back to the time when I first listened to that song. Like it was called Draft to my Sunancia. So मलाई जहिले पनि त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ just like it reminds me of that time, or like also it reminds me of like हुन्छ नि हामीहरू सधैँ एउटै ठाउँमा पनि बस्न सकिँदैन रहेछ we need to make some choices and like मैले New York like I call it home for more than 5 years, so it was a difficult thing. And ऊ चाहिँ भर्खर move भएर चाहिँ so it was like a different perspective for me when I listened to that music. अहिले चाहिँ मलाई धेरै जस्तो सुन्दाखेरि I just remember the time when I was in New York अनि कस्तो चिसो हुन्थ्यो चिसोमा हिँड्नु पर्ने हुन्थ्यो यता I like that's the first thing I remember. But like foremost I remember all my friends back in New York मलाई त्यो सुन्दाखेरि so it's more personal for me that song. अनि जब मैले त्यो final produced सुने अस्ति भर्खर like it's been a month or so त्यो सुन्दाखेरि it was so good like it reminded me of the time but at the same time like the production was like how he used his music अनि उसको chord progressionहरु पनि it was very fitting into that feeling. Right. So I think हामीले चाहिँ mostly we're talking about like getting lost when you are in a big city or when you've moved out from somewhere that you think you belong to, but then you need to have this choice of like going to a different city, different place. I know. So यही कुरालाई चाहिँ नि like what are your stories of moving to a big city? Like के कारणले move गर्यो दुवैजनाले? How did you end up in New York? So मैले चाहिँ I moved to the US 2012 मा स्कुलको लागि अनि फर्स्टमा नर्थ क्यारोलाइना गएँ अनि त्यहाँबाट मिजोरी गएँ अनि न्युयोर्क चाहिँ 2017 मा मुभ भएको थिएँ होइन सो मेरो चाहिँ न्युयोर्कमा मुभ हुने रिजन चाहिँ खास म बस गर्छु सो लाइक बस्किङ or street performing. So I used to busk in Maryland every summer, you know. अनि त्यहाँ चाहिँ मैले 5 years जस्तो बजाएँ लाइक ओसन सिटी भन्ने ठाउँमा अनि त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्कै म ग्रेजुएट गरेको थिएँ अनि विन्टरमा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ समरमा त बजाउनु मिल्छ सो मैले चाहिँ एकजना न्युयोर्कको सबवेको पर्फर्मर त्यहाँ एभ्री इयर आउँथ्यो अनि उसँग कुरा गर्दा गर्दै अनि उसले यु सुड गो टु न्युयोर्क यु क्यान play there all year होइन so भन्यो अनि बस्किङ सिन पनि इट्स गुड so भनेर थियो सो मैले चाहिँ ओके भनेर अब ओसन सिटीमा त्यो ठ्याक्कै समर सिद्धेपछि चाहिँ म न्युयोर्कमा आएँ आई थिङ्क म चाहिँ नि न्युयोर्क सिटी मुभ हुनुको रिजन वान अफ द मेन रिजन हुन्छ नि अब कनेक्सन्सहरू बिल्ड गर्न म्युजिक गर्न मोस्टली आई थिङ्क म चाहिँ Right. Yeah, I think त्यसमा again going back to हाम्रो पहिलाको topic, I mean search of opportunity is always a big reason हैन हामीले चाहिँ जहिले पनि नयाँ सिटीमा मुभ हुँदाखेरि अथवा न्यू अझ ठुलो सिटीमा मुभ हुँदाखेरि चाहिँ we always think about all these opportunities, all these good things that we can do in that city. आस्थाको चाहिँ के छ तिम्रो स्टोरी चाहिँ like you did your schooling in back in Nepal, right? त्यसपछि चाहिँ कुन टाइममा चाहिँ when did you move to US? So I moved here in 2009 spring, right after my high school. And my first move with my college was LA Tech in Louisiana. And it was completely different, like America. So it was very different there. I've moved to 3 different places. I moved there for college itself. I moved in 3 different places. And especially I ended
ended up in New York in 2013. त्यो बेलामा चाहिँ खासमा I didn't decide to move there at first. When I visited, I just went there with like just one bag. But then when I got there, I was like, this is the city I was waiting for. So like it became move by so then like that was a story where I was like, okay, why do I have to move back to Texas again? When I went there. So for the most part, music scene was really good there. And then I felt like it was very vibrant. I loved local transportation. Probably it was because like मलाई काठमाडौँको धेरै त्यो similarities भएर पनि New York मा चाहिँ एकदमै like it's very close to my heart, New York. त्यही भएर so it was very different than the place that I had lived, where like it's you have to drive, you have like this isolation is there. New York मा चाहिँ of course there is isolation, but it felt like you're part of something. You could see people like commute गर्दाखेरि देख्थ्यो, and I saw a lot of like diversity in terms of race and everything. So it made me feel like I belonged there. Right. So I had to move to Austin for very different reasons. Like I was working in advertising in New York, and while I was doing other types of like music and whatever on the side, but it was very I spent a lot of time at that work, and it felt like it was not my interest of a change career, because I cannot just keep working on it. So I chose Austin, which was like more liberal in terms of like Texas city सबसे liberal पनि Austin नै थियो. So I was like, maybe it will be good for me because it's living expenses is affordable there while I look for other job, and still there's a music scene in Austin. So I made a decision to move because it's very hard to New York is very expensive, and I felt like I didn't have a lot of time to work on other areas because my work was stressful. So Austin आएर move by. I thought it was very difficult for me to move. These guys know like Ankit and Aasthaले ट्रेनमा करा गयो छ मलाई. This is not a goodbye New York भनेर ए जाँदाखेरि, which I don't remember, but I guess I said that. Yeah. अनि त्यस्तो भएको थियो. अब Austin move this Austin move हुँदाखेरि it's very different, yeah, but at the same time it's like it's very के भन्छ रे त्यसलाई कस्तो वर्डै बिर्से, अलि chill type को क्या. It's not as fast moving as laid back type of. Laid back, yeah, that's the word. I'm listening. Based as New York, Austin say laid back, so but it's really hot. June it's almost 100 degrees. So Austin is different in that way. So like America ko sab dherai cities haru, you have to kind of learn about that city before you move in, because it's like there's no public transportation, is like zero almost. So again, trying to get comfortable driving, and driving is a culture here, so they are different. So, but I'm like adjusting to Austin, I say, so I can't complain, honestly. Yeah. I think दुवैजनाको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ like a lot of questions and things that we can discuss. I think one of the things that we touched upon was कि हामीले एउटा चिज सोचेर गएको हुन्छ हैन, तर actual reality different हुन्छ. Like especially मैले चाहिँ जस्तै US मुभ भएको मान्छेहरूले धेरैले भन्नुहुने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि मुभीहरुमा चाहिँ पुरा न्युयोर्कको लाइक टावरहरु देखिरहेको हुन्छ अथवा सियाटलको चाहिँ स्काइलाइन देखिरहेको हुन्छ, तर एक्चुअल जाँदाखेरि चाहिँ एकदम गाउँको हुन्छ नि, लाइक युनिभर्सिटी भिलेज अथवा युनिभर्सिटी सिटी जस्तो खालको ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ कहाँ पुगेको जस्तो लाग्छ नि. सो त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ आई थिंक
त्यसमा त्यसमा केही छ लाइक एक्सपिरियन्स द्याट युड वान्ट टु सेयर? मेरो त एक्चुअली भन्यो भने म फर्स्ट टाइम अमेरिका आउँदा नर्थ क्यारोलाइनाको कुन चाहिँ गाउँमा चाहिँ मेरो लाइक कलेज चाहिँ एकदमै रुरल एकदमै ठाउँमा थियो क्या. अनि म फर्स्ट टाइम अमेरिका आउँदा म पुरा न्युयोर्कमा ल्यान्ड भएँ होइन. अनि त्यसपछि मेरो 16 आवर्स हो कतिको ट्रान्जिट थियो क्या. अनि मेरो साथीहरू आएर ल घुमाउँछु त भनेर पुरा गएँ होइन. दामी पुरा टाइम स्क्वेयर अनि त्यो हुन्छ नि अब ब्रुकलिन ब्रिजहरू पुरा घुमेर अनि उही दामी रहेछ यार अमेरिका त भनेर होइन. यस्तो लाइक हुन्छ नि उही दामी रहेछ यस्तो खालको ऊ भएर अनि म चाहिँ नर्थ क्यारोलाइना जानु पर्यो क्या. अनि नर्थ क्यारोलाइनाको रकी माउन्ट भन्ने एकदमै जङ्गल पुरा डियरहरू आउने खालको होइन. अनि मा पुगेँ क्या. अनि लस्ट कहाँ हो यार यो भएको थियो क्या मलाई चाहिँ. अनि त्यहाँ चाहिँ लाइक के भयो हुन्छ नि कस्तो फिल भयो लाइक के कुरा चाहिँ अचम्म लाग्ने खालको कुरा हुन्छ नि. जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई वान अफ द बिग इस्यु म 2011 मा म युकेमा चाहिँ नि मेरो पनि स्टडिजको लागि म यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ थिङ्स लाइक इभन अर्डरिङ फुड इन म्याकडोनल्ड्स वाज अ इस्यु के. मलाई अझसम्म याद छ कि त्यति बेला म्याकडोनल्ड्समा मैले के गर्ने एकदम कन्फ्युज खालको हुन्छ नि. सो त्यस्तो खालको केही इन्सिडेन्टहरू छ जुन चाहिँ हुन्छ नि यस्तो सोचेको थिएँ यस्तो भयो भन्ने खालको के मैले एडाप्ट गर्नुपर्ने खालको. A lot of things. मैले फर्स्टमा मुभ हुँदाखेरि रस्टन लुइजियाना भन्ने थियो. सो इट्स लाइक त्यो सिटीको चाहिँ मेन अट्र्याक्सन भनेकै हाम्रो कलेज थियो होइन. सो अदर देन द्याट देयर इज नट अ लट. एउटा मल पनि लाइक अलमोस्ट लाइक 40 minutes ड्राइभमा थियो मलहरू जाने ठाउँ. अनि and I didn't have a car when I moved like त्यही बेलामा चाहिँ. सो मेरो चाहिँ सबसे अचम्म लागेको चाहिँ त्यही. I didn't have a car, so I was like really hungry when I was coming back from my class. अनि मैले Popeye's चिकनको ड्राइभ थ्रु देखेँ होइन. अब मसँग गाडी त छैन. So I kind of, this is very not embarrassing, I don't know. So I like म चाहिँ त्यो लाइनमा बस्नको लागि एउटा गाडीको पछाडि म यतिकै लाइनमा बसेको. सो अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदमै. बट आई वाज अवेर होइन यो गाडी चाहिन्छ भने. त्यही पनि आई वाज लाइक इट वोन्ट बी अ प्रब्लम भने जस्तो. अब अहिले जस्तो सोच्छु नि मैले के गरेँ होला भनेर. तर त्यो बेलामा चाहिँ अब इट मेड सेन्स होइन. के त अब लाइन बसाएको छ भने गाडी छैन भन्दैमा ड्राइभ थ्रु नि गर्नु नपाउने भने जस्तो भयो क्या. अनि सो आई वेन्ट देयर. अनि यस्तो अर्डर गर्न जाने बेलामा त honey there's like a dine in from the other door भनिदिरहेको अर्डर नै नलिदिरहेको क्या मलाई. सो I was like very like embarrassed भन्दा पनि मलाई चाहिँ अब त्यहाँसम्म पुगेपछि अर्डर त लिएको भइहाल्थ्यो नि. why did they have to embarrass me भनेर घरमा गएर. so they were like senior दाइहरू who have been there for like some years. I told them हुन्छ नि यस्तो बेइज्जत हान्यो होला म त्यहाँ गएको होइन यस्तो भनेको त. उनीहरू पनि फेरि मलाई नै लाइक हुन्छ यस्तो के सोचेर गएको यस्तो भनेर लाइक हुन्छ नि. अब आई मिन अभियसली दे आर अन्डरस्ट्यान्डिङ बट आई वाज जस्ट लाइक ओके. त्यही फुडहरू अर्डर गर्ने चाहिँ इट्स भेरी डिफरेन्ट हियर. अब लजिकली आई फिल लाइक इट वाज आई डोन्ट थिङ्क आई डिड एनिथिङ रङ. तर अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ हाँस हुन्छ. यस्तो कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क लाइक we don't realize कि हामीले जस्तै अब मुभीहरू हेऱ्यो अथवा हुन्छ नि वेस्टर्न म्युजिकहरू सुन्यो भन्दैमा चाहिँ नि you can't actually adapt to the culture right away. I think that's one of the things that I have realized, especially अब UK मा चाहिँ अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि मैले रियलाइज गरेको चाहिँ accent was so strong के सुरुमा आउँदाखेरि हामीले इभन द इङ्ग्लिस बुझ्छ भने पनि यहाँ आएपछि चाहिँ के हो यो के बोलेको जस्तो लाग्ने क्या. अब उनीहरूको एकदम स्ल्याङहरू बोल्नेदेखि लिएर इभन एज सिम्पल एज म चाहिँ ग्रोसरीमा यसो सामानहरू किन्न जाँदाखेरि चाहिँ डु यु निड अ ब्याग भनेर सोधेको थिएँ मलाई. अनि मैले यस भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा त हजुर बाबु तिमीलाई यो चाहिन्छ भन्दाखेरि हजुर हुन्छ भन्छ नि हामीले. त्यो नै रेस्पेक्ट भयो नि त. यहाँ त यस मात्र भन्न नहुने रहेछ क्या. जस्तै यस प्लिज भन्नुपर्ने. अनि त्यो केटीले चाहिँ मलाई यु कुड हेभ सेड प्लिज भनेर मलाई रिप्लाई गरेँ क्या. अनि त्यसपछि त म त
के भयो हुन्छ नि म त इङ्ग्लिस बोल्न आउँथ्यो यहाँ आएपछि त के भयो भन्ने जस्तो अनि अलिकति त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मेन्टली नै म कता छु जस्तो लाग्ने क्या अनि गोइङ ब्याक टु द सङ म कहाँ छु भनेर स्टार्ट हुन्छ नि जुन त्यो चाहिँ नि इट जस्ट फिल्स लाइक युआर अ बिट डिस्प्लेस्ड म पनि लुइजियानामा मुभ हुँदाखेरि इट्स लाइक रस्टन भन्ने टाउनमा दे हेभ अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट एक्सेन्ट देन रेस्ट अफ अमेरिका उनीहरूको चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ कोलोनियल आई मिन देयर इज लाइक अ लट अफ पहिलादेखिको कोलोनाइज गरेको टाउनहरूबाट दे हेभ लाइक देयर ओन काइन्ड अफ एक्सेन्ट सो त्यो पनि मलाई एकदमै फिल भएको थियो ल मलाई त इङ्ग्लिस आउँछ त भनेको छ होइन मैले बोल्दाखेरि एभ्रीबडी वुड बी लाइक सरी भन्दा आफू आई लस्ट लाइक अलिकति कन्फिडेन्स इन मी हुन्छ नि बोल्नलाई हिचकिचाउने होइन क्लासमा पनि म्याथ्स क्लास बाहेक अरू सबै क्लासमा चुपचाप बसेर हुन्थेँ सो बिकज लाइक आई वाज भेरी अवेर लाइक मेरो एक्सेन्ट बुझ्दैन बेकारमा वाइ डु आई वान्ट टु लाइक हुन्छ नि एक्सपोज माइसेल्फ जस्तो एकदमै जति कन्फिडेन्स लिएर आएको थिएँ नेपालबाट त्यो मलाई त इङ्ग्लिस आउँछ भने जस्तो त्यति ट्रान्सलेट भएन बिकज इट वाज लाइक अ टाउन इन लुइजियाना होइन पछि बस्दै जाँदाखेरि आई वाज अलिकति थाहा पायो तर फर्स्टमा चाहिँ एकदम गाह्रो चाहिँ त्यही भएर गाह्रो भएको थियो एन्ड आई जस्ट रिमेम्बर लाइक having that transportation problem and like the language barrier अनि अझ केही थाहा नहुने लाइक हुन्छ नि के गर्ने त भनेर त्यो बेलामा सबसे ठुलो ट्रेन्ड वाज लाइक गेटिङ स्कलरसिप्स हुन्छ नि or trying to registering like हुन्छ नि राइट क्लास फर द नेक्स्ट सेमेस्टर एडभाइजरहरूकोमा जाने I think it's good to be proactive. There's always like जुन पनि international जुन पनि कलेजहरुमा गयो भने there is like international association उनीहरुले जहिले पनि धेरै जस्तो हेल्प गरेर हुन्छ so it's good to look for that हैन कहीं मुभ हुनुभन्दा अगाडि I mean if you're coming as like a student obviously there is other criteria तर मैले चाहिँ अब आफू स्टुडेन्ट भएर आएको भएर I'm just commenting on that. Yeah, I think one thing that you touched upon was like confidence चाहिँ लो हुने भन्ने खालको छ नि किनभने काठमाडौँमा त पुरा साथीहरुसँग घुमिरहेको हैन सबै थाहा छ कुन बाटो कता जान्छ सबै थाहा छ तर once you fly out of Nepal and you land in a completely different city त्यो जुन कमाएको कन्फिडेन्स हुन्छ त्यो नै डाउन हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ एकदमै लाइक त्यसले कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्छ like what are the things that again going back to के गर्दाखेरि चाहिँ like how did you feel about that and how did you cope with it? मैले पनि आस्थाले भनेको जस्तै लाइक फर्स्टमा नर्थ क्यारोलाइनामै आउँदा म चाहिँ एकदमै नेपालमा पनि अब कन्फिडेन्टै थिएँ होइन तर लाइक आउने बेला फर्स्टमा चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्टै थिएँ लाइक हुन्छ नि अब नर्थ क्यारोलाइना आउँदा पनि सबैसँग बोल्ने यस्तो गर्ने तर बिस्तारै बिस्तारै एक दुईवटा इन्सिडेन्टहरूले गर्दा हुन्छ नि त्यो कन्फिडेन्स लेभल घट्दै अलिअलि फर्स्टमा आउँदा चाहिँ पुरा अलि हिरो जस्तो पुरा हुन्छ अनि पछि चाहिँ अलिकति लाइक हुन्छ नि अनि अब जस्तै एउटा दुईवटा वर्ड अब हामीले कस्तो फनी वेमा भने अब हामीले खास राइटै भन्नु आउँछ तर अब उनीहरूलाई क्या फनी वेमा भने जस्तो लाग्छ अनि उनीहरू हाँस्दियो भने ल यसले अनि के सोचिरहेको छ जस्तो हुने क्या अनि क्लासमा पनि बोल्दा नि ल फेरि यस्तो भन्छ कि जस्तो लागेर नि क्लासमा बोल्न नि झ्याउ लाग्ने हुन्छ नि हुन त अब नेपालमा नि म खासै क्लासमा बोल्ने त होइन लास्ट बेन्चमा बसेर हल्ला गर्ने हो त्यही पनि यता पनि Can I have tea and biscuit भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति के बनायो हाम्रो पनि फेरि वियर्ड चाहिँ के भने whenever we studied in Nepal इङ्ग्लिस पढाउँदाखेरि ब्रिटिस इङ्ग्लिस पढ्यो होइन अब अभियसली ब्रिटिस इङ्ग्लिस भनेर लाइक प्रोनाउन्सहरू त गर्न सिकेन तर a lot of that was हुन्छ नि मिक्स नेपालीसँग पनि मिक्स भयो फेरि ब्रिटिस एक्स लाइक हुन्छ नि सो त्यो बोल्न खोज्दाखेरि इट जस्ट लाइक डजन्ट ट्रान्सलेट भयो अब मैले अस्ति भर्खर यति वर्ष भइसक्यो अनि हेरिडिटरी भन्दाखेरि यहाँको मेरो अमेरिकन साथीहरू लाइक वाट भनेन अनि इट वाज लाइक ए होइन हेरिडिटरी वाट भने मलाई एकदमै यस्तो चित्त बुझेन क्या आई डोन्ट थिङ्क आई सेड इट रङ
अहिले चाहिँ अब अलिकति कन्फिडेन्स आयो नि त आई डोन्ट थिङ्क आई सेड इट रङ भनेर अनि आई लाइक लुक्ड इट अप हेरिडिटरी भनेर चाहिँ हामीलाई त्यो इट्स मोर लाइक ब्रिटिस ऊ रहेछ क्या प्रोनाउन्सिएसन सो अमेरिकामा चाहिँ कति धेरै त्यो पनि हुन्छ हामीलाई धेरै जस्तो ठ्याक्क दिमागमा जे सुन्दै आइरह्यो नेपालमा त्यही भन्न आउँछ तर एकदम कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट भन्छ क्या यहाँ चाहिँ सो बट इफ इट ह्याड कम फ्रम लाइक ब्रिटिस पिपल होइन त्यो भयो भने चाहिँ उनीहरूले बुझ्थ्यो होला क्या अझ सो दिस इज हेरिडिटरी कमिङ फ्रम अ ब्राउन पर्सन हु हेज लिभड इन नेपाल सो झन् उनीहरूलाई के भनेर भने जस्तो फिल हुन्छ जस्तो लाग्छ So I think that's something that like somebody who's moving to a new city, especially to a new country, should accept that, realize that, it's completely different culture and the way that they pronounce, like we shouldn't be, we'll catch up, right? So त्यो चाहिँ एउटा हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नत्र चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि नै कन्फिडेन्स लो भइरहेको हुन्छ नि इट इज भेरी लाइकली द्याट त्यो कहिले कन्फिडेन्स चाहिँ माथि नजान पनि सक्छ होइन तर त्यो कुरा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ होला सो त्यही कुरामा अब हामीले अर्को कुरा चाहिँ द्याट आई वान्टेड टु डिस्कस अमङ थ्री अफ अस इज हाम्रो जुन हामीले लाइक हामी हुर्केको जुन ठाउँ छ नि त्यो चाहिँ हामीले छोडेर आयो नि त होइन सो त्यहाँ चाहिँ नि के कुरा मिस हुन्छ अथवा के कुरा गिभ अप गरेको हुन्छ वाट आर द थिङ्स द्याट यु गाइज मिस्ड लाइक फर्स्ट मन्थमा अथवा थिङ्स द्याट यु मिस नाउ from back home in Nepal? First with the खाना नै मिस भयो यहाँ आउँदाखेरि यस्तो नमिठो लाग्ने जे पनि नमिठो लाग्ने लाइक उनीहरूको स्वीटनर इज अल्सो लाइक भेरी अब अहिले त बानी पर्यो है फर्स्टमा आई रिमेम्बर इट्स लाइक इभन केही खाँदाखेरि लाइक इभन कोक वाज नट एज गुड यस्तो अलि स्वादहरू एकदम डिफ्रेन्ट भएर आई फिल लाइक आई मिस्ड होम अ लट अराउन्ड द्याट टाइम अनि त्यही नेपालको काठमाडौँ जस्तो चहल पहल भएको सिटीबाट आउँदाखेरि बाट आएर एकैचोटि एउटा गाउँमा बस्दाखेरि त्यो पनि अति कस्तो अनइजी जस्तो फिल भयो त्यो बेलामा सो आई जस्ट रिमेम्बर द्याट अहिले धेरै वर्ष भयो सो आई डोन्ट एक्ज्याक्टली रिमेम्बर के हो भनेर तर अभियसली अब अहिले सोच्दाखेरि साथीहरू मिस हुन्छ यताउता हुन्छ द फर्स्ट थिङ आई रिमेम्बर वाज जस्ट लाइक मिसिङ त्यो खानेकुराहरू एकदमै मिस हुन्थ्यो त्यही मोस्टली त्यही अब आस्था जस्तै फुड होइन अनि फ्रेन्ड्सहरू मेरो चाहिँ म ठ्याक्कै यहाँ आउने बेलामा मेरो हाई स्कुलको साथीहरू चाहिँ फेरि मेरो ब्यान्डको साथीहरू हाई स्कुल साथीहरू सबैजना अस्ट्रेलिया गयो होइन अनि म चाहिँ खास एक्लै जस्तो नै यता आएको थियो सो फ्रेन्ड्सहरू डेफिनेटली आई थिङ्क अर्को कुरा यो चाहिँ अब मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स आई थिङ्क फ्यामिलीमा पनि फ्यामिली इभेन्ट्सहरू स्पेसली हुँदाखेरि चाहिँ ब्याक होम जहाँ चाहिँ नि हुन्छ नि यु ग्यादर विथ यर लाइक कजनहरू उहाँहरूसँग बस्दाखेरि चाहिँ लाइक हुन्छ नि यस्तो एउटा डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टै डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ नि अनि वेन दे पोस्ट अन सोसियल मिडिया ओर से द्याट ओके यो हुँदैछ है भनेर तिमी चाहिँ वी मिस्ड यु भन्ने खालको भयो भने चाहिँ आई थिङ्क नेपालको वान थिङ द्याट वी एक्चुली we don't value a lot is the community that we have. I don't know whether you guys agree or not, but मेरो हिसाबले चाहिँ I think community भन्नाले family, friends, like neighbors, and you know everyone around, and I mean there are disadvantages or you know that त्यो त्यसको नराम्रो पक्षहरू पनि छ तर I think there's a lot of positive there that's one of the like supporting system for us जस्तै केही भइहाल्यो भने चाहिँ कोही छ भन्ने जस्तो नयाँ सिटीमा सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्ने खालको स्पेसली एकदमै कम्प्लिटली न्यू सिटीमा गयो भने चाहिँ झनै कोही पनि हुँदैन भन्ने खालको मलाई के भइहाल्यो भने को छ र भन्ने जस्तो पनि हुन्छ आई थिङ्क I don't know how much do you agree to that? I do agree. त्यो त मलाई फर्स्ट अहिले त फेरि 11 years भएर कति कुराहरू जस्तो बानी पनि पर्यो I don't know if that's a good thing or a bad thing. पहिला त दसैँ आउने बित्तिकै यस्तो नरमाइलो लाग्ने के यता त्यो मिस हुने एकदमै हुन्थ्यो दसैँहरू दसैँ तिहार अथवा whatever festival you used to हुन्छ नि नेपालमा भन्दाखेरि
त्यो एकदमै मिस हुन्थ्यो अनि अभियसली न्यू सिटीमा जाँदाखेरि के ल मलाई के भयो भने कसले सपोर्ट गर्ला भनेर सो देयर इज लाइक अ भेरी जुन पनि नयाँ सिटी विदाउट नोइङ एनीवन इज लाइक अ ह्युज रिस्क भित्रदेखि अलिकति डर चाहिँ हुन्छ नेपालमा एउटा अलिकति ए ल मलाई के भइहाल्यो भने पनि एउटा सपोर्ट छ भनेर चाहिँ कोही न कोही मान्छेहरू भइ नै रह हुन्छ नेपालमा सो त्यो एउटा कम्युनिटीको फिल चाहिँ एकदमै मिस हुन्छ मलाई प्लस नेपालमा त नेबरहरू पनि अब हुन्छ नि क्या क्लोज हुन्छ आई थिङ्क हाम्रो सेल्स घर के खाना पाकिरहेछ यहाँ होइन कुराहरू भइरहन्छ यहाँ चाहिँ अब आफ्नै साइडमा बस्ने अब न्युयोर्कमा स्पेसली होइन आफ्नै साइडमा बस्नु केही थाहा हुँदैन क्या हुन्छ नि देखेको नि नहुने जस्तो खालको होइन छत मिस हुन्छ मलाई चाहिँ छतहरू आई थिङ्क कतिजना मान्छे चाहिँ त्यसबाटै टाढा भाग्न खोज्छ होइन आई मिन किनभने नराम्रो कुरा पनि त छ नि अब अभियसली लाइक एकदम पर्सनल कुराहरू पनि सोधिदिन्छ ल हुन्छ नि ए अनि बाबु जागिर पाएछ कति छ तल भनेर ऊ पनि सोधिदिन्छ होइन भन्नाले त्यो कुनै 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 टाइममा चाहिँ अलि एकदमै हुन्छ नि अलि ओभरवेल्मिङै खालको क्वेसनहरू हुन्छ लाइक नेबरहरूबाट पनि होइन तर आई थिङ्क गुड थिङ्सहरू पनि छ त्यसको लाइक हुन्छ नि राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष दुइटै हुन्छ अनि अलिकति सपोर्ट सिस्टम चाहिँ एकदमै हुन्छ नि लाइक मेन्टल हेल्थ अगेन गोइङ ब्याक टु मेन्टल हेल्थको इस्युजहरूमा चाहिँ नि आई थिङ्क द्याट्स वान अफ द थिङ द्याट वी वुड मिस अनि यदि कति मान्छेहरू चाहिँ के हुनसक्छ भने त्यो लेभलको सपोर्ट नपाएपछि चाहिँ बाहिर गएर अगेन के हो कहाँ हो कस्तो हो एकदम डिस्प्लेस्ड भएको खालको म जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ छुइनँ जस्तो खालको हुन्छ नि मेरो कोही पनि मान्छे छैन भन्ने खालको हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि कति इस्युजहरू आउन सक्छ जुन चाहिँ आई थिङ्क प्रिपेयर हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ बाहिर मुभ हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ फेरि कति आई हेभ लाइक मिक्स्ड फिलिङ्स अबाउट कम्युनिटी नेपालको कम्युनिटी एन्ड इन द पास्ट आई बिन भेरी भोकल अबाउट लाइक हुन्छ नि के कुराले झन् मेन्टल टर्चर हुन्छ स्पेसली फर वुमेन आई मिन अफकोर्स अनि त्यही कारणले पनि आई फिल लाइक आई हेभ सिन पिपल सेङ हुन्छ नि नेपाल गएर गर्नुपर्छ यस्तो यस्तो भनेर लेखिरहन्छ सो अ लट अफ थिङ लाइक सोसाइटी कन्ट्रिब्युट्स अ लट इन लाइक वुमेन्स लाइफ अहिले पनि मैले नयाँ नेपाली मान्छेहरू भेट्यो भने फर्स्ट क्वेसन इज लाइक बिहा भयो तिम्रो विच इज अ नर्मल क्वेसन अभियसली तर मलाई चाहिँ अब कस्तो ल भने जस्तो फिल हुन्छ अब यहाँ धेरै बसेर हुन्छ नि नोबडी एस्क द्याट लाइक हुन्छ नि भेट्ने बित्तिकै त्यस्तो सोध्दैन तर सो दोज एस्पेक्ट लाइक हुन्छ नि मलाई त्यति धेरै लाइक हुन्छ नि हाउ नोजी पिपल आर लाइक तिम्रो लाइफमा के भइरहेछ सो आई हेभ अ लट लाइक आई थिङ्क वी निड टु डु अनदर पडकास्ट फर द्याट लाइक हुन्छ नि त्यो प्रब्लमहरूको बारेमा सो द्याट्स लाइक देयर आर लट अफ पिपल हु कम्प्लेन हुन्छ नि बाहिर विदेश गएपछि फर्केन यस्तो सो वाट यु क्यान डु इन द सोसाइटी नेपालमा के गर्न सकिन्छ त टु मेक मोर कम्फर्टेबल फर पिपल लाइक वुमेनहरू धेरै जस्तो विदेश जाने कारण पनि देयर इज नट अ लट अफ स्पेस फर देम हुन्छ नि स्पेस खोज्नु नै गाह्रो छ विदाउट बिङ लाइक हुन्छ नि सबैले कहिले के सोध्छ कहिले के देयर इज नो स्पेस फर हामी आफै हुन्छ नि देयर इज अलवेज लाइक अ expectation from you, which can be different from what you want. So, having said that, obviously Nepal miss huncha tara a lot of things is because of that. A lot of people don't go back to Nepal, even though they like the community. So it's a bigger issue than like I think I totally agree with you. I mean, it's very difficult, especially for women. Like, hamro society is ekdam women like any expectation ekdam high huncha, as you said. I think what I would say is we're definitely not advocating to like go back to Nepal and like if you want to stay abroad. It's your life, right? तर बेसिकली चाहिँ कोही मान्छे चाहिँ बाहिर मुभ हुन खोजिरहेको छ भने चाहिँ नराम्रो पार्ट त अभियसली मिस हुँदैन तर राम्रो पार्टहरू पनि हुन्छ जुन चाहिँ यु माइट मिस होइन त्यसको लागि चाहिँ यु माइट निड टु क्रिएट अ लाइक अ सपोर्ट सिस्टम लाइक स्पेसली लाइक एक्सप्रेसिङ what you're feeling, right? अब नयाँ सिटीमा मुभ हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सोसाइटीको नि एउटा एक्सपेक्टेसन छ नेपालमा मम ड्याडको एक्सपेक्टेसन रिलेटिभको एक्सपेक्टेसन तेरो त मोज भइरह होला है भन्ने खालको हुन्छ नि त सो
जहिले पनि अब त अमेरिका पुगेस् तेरो मोज भइरह होला क्या खाली मोज भइरह होला मात्र भन्ने कुरा हुन्छ तर एक्चुअलमा मोज भइरह नहुन सक्छ हैन अब त्यसको लागि चाहिँ एक्सप्रेसिभली चाहिँ खासै मोज भएको छैन भन्न पनि सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो कुरा एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ कि मलाई अलिकति इस्युजहरू छ मेरो आई थिङ्क अब मलाई कसरी हुन्छ नि त्यो सोसियल मिडियामा हाइलाइट्सहरू मात्र देखाइराखेर चाहिँ नि आई डोन्ट थिङ्क त्यसले चाहिँ हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ कति कुराहरू चाहिँ हामीले आफैलाई पनि फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई लाइक आई डोन्ट वान्ट देम टु वरी भनेर पनि हामीले आई डोन्ट थिङ्क वी आर transparent about our problems here, America, or wherever you're living. त्यसले गर्दा पनि पुरा सेयर गर्न मन लाग्दैन लाइक हुन्छ नि for our loved ones. किन भनिराख्ने बेकारमा टेन्सन हुन्छ भनेर त्यो पनि एउटा पार्ट हो to just like so at the same time मोज भइरा पनि हुँदैन लाइक हुन्छ नि there is always like reality where you have to work, you have to like provide for yourself. त्यस्तो पनि भइरा हुन्छ so I would say like don't go by their social media if you're worried about someone in Baira भने you can send them a personal message but if you're feeling like left out because these people are posting these things and you should know there's more to it than just happy pictures so what I'm saying is like social media ma jasto ramailo pictures yeso gare pani you don't have to त्यसलाई नै मनमा लिएर राम्रो नराम्रो मान्न चाहिँ राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ त्यही अब आई थिङ्क फ्रिडम चाहिँ अलिकति लाइक हुन्छ होइन घरमा अब नेपालमा चाहिँ खोइ अब धेरै जस्तोको पेरेन्ट्सहरूले अब बाहिर गयो भने पनि स्पेसली केटीहरूको होइन बाहिर गए पनि अब फोन गरे अब कहिले आउने घर कहिले आउने खालको बाहिर बस्न पनि भन्नुपर्ने होइन अब यहाँ चाहिँ डेफिनेटली त्यो चाहिँ हुँदैन अब बिहानको 4 बजे बार गए पनि जान पाउँछ होइन तर त्यो भन्दैमा तर अरूहरू एकदमै अनि त्यो भएर नि अझै केयरफुल पनि हुन्छ क्या हुन्छ नि अब गर्ने कि यो गर्ने नगर्ने कुराहरू आफूले डिसिजनहरू लिनुपर्छ हुन्छ नि अनि अब यहाँ अब नेपालमा जस्तो आई थिङ्क अब धेरै कुरा सोच्नुपर्छ अब रेन्ट तिर्नु पर्यो उहरू गर्नु पर्यो होइन खानासाना लाइक बिल्सहरू हुन्छ अनि त्यही सो दुइटै साइड ब्याड र गुड साइड दुवै आई थिङ्क सो अनि त्यसमा चाहिँ अब जस्तै जो चाहिँ अब नेपालमै हुनुहुन्छ नि जस्तै उहाँ मैले केसँग रिलेट गर्न खोजेँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ अघि हामीले कोरसको कुरा गऱ्यो नि अङ्कितको गीतमा चाहिँ त्यो अनगिन्ती आत्माहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ कसरी इन्टरप्रेट गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ नि अङ्कितले चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट लेखेको रहेछ मैले चाहिँ कसरी इन्टरप्रेट गरेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो तिमीलाई खै के को चिन्ता छ र भन्ने खालको चाहिँ नि मैले चाहिँ कसरी सोचिरहेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो गीत इन्टरप्रेट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ लाइक नेपालमा भएको अथवा जो चाहिँ नि जसले चाहिँ मोज कस्तो मोज छ है भन्ने खालको सोचिरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ के नै चिन्ता छ र यहाँ कतिको दुःख छ भनेर चाहिँ मैले नै देखेको छु भन्ने जस्तो मेरो इन्टरप्रिटेसन चाहिँ त्यो थियो कि अनि मैले चाहिँ कसरी सोचेको थिएँ भन्दा आई थिङ्क त्यो गीतमा चाहिँ अलिकति मेसेज जस्तो कि म खै कहाँ छु भनेर म अलिक डिस्प्लेस भएको जस्तो छु तर तिमीले चाहिँ नि मलाई एक हिसाबले लाइक आर यु अल राइट भन्ने खालको क्वेसन गरेको छैन तिमीलाई चाहिँ मलाई मोज भइरहेको जस्तो लाग्छ तर रियालिटी चाहिँ डिफ्रेन्ट छ कि भन्ने खालको सोचिरहेको थिएँ क्या मैले चाहिँ जो बाहिर गएको छ जसले सिटी डिफ्रेन्ट देशमा गएको छ उनीहरूले जहिले नै मोज भइरहेको चाहिँ हुँदैन होइन खालको मेसेज चाहिँ उनीहरूले कति कुराहरू गिभ अप गरेर गएको हुन्छ अपर्च्युनिटीको कुरामा अब हामीले डिस्कस पनि गऱ्यो अपर्च्युनिटी छ एजुकेसनको लागि बाहिर गएको हुन्छ अनि एकदमै नयाँ रियालिटी देखिरहेको हुन्छ उनीहरूले होइन अनि कति कुराहरू उनीहरूको दिमागमा हुन्छ तर लाइक सबै कुरा ठिक हुँदैन त्यही भएर सपोर्ट सिस्टम चाहिँ जो मुभ भयो उसलाई सपोर्ट सिस्टम पनि चाहिन्छ तर जो चाहिँ नि मुभ भएको छैन उसको साथी हो फ्यामिलीहरू उनीहरूले चाहिँ के छ सबै ठिक छ नि भन्ने हिसाबको खालको क्वेसन मात्र अलिकति कम्युनिकेट गर्ने अथवा कुरासुरा गर्दाखेरि पनि अलिकति हल्का हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई स्पेसली अब युके मुभ हुँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ फिल भएको थियो क्या साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि अलि हल्का भयो जस्तो क्या अलिकति आफ्नो कति इस्युजहरू चाहिँ आफूले पढ्न पाउँदाखेरि म त त्यो इन्टरप्रिटेसन राम्रो आउँदाखेरि त्यो भन्न थाल्नु पर्यो के चिन्ता मैले धेरै देखाएको छु मेरो साथीहरू हुन्छ नि डिप्रेसनमा गएको लाइक एकदमै
अब कोही कोही अब नेपालमा फ्यामिलीसँगै कुरा नहुने हुन्छ नि उनीहरू आफू कति देखाएको छ क्या लाइक हुन्छ नि अब कोही कोही अब एल्कोहलिक भएर निस्किने लाइक अनि नेपालमा गफ कुरै नगरिदिने अब फ्यामिलीसँग झन् टाढा हुँदा हुँदा झन् कुरा नभएर फ्यामिलीसँग कुरा नगरिदिने होइन त्यो चाहिँ धेरै नै भइरहन्छ आइसोलेसन फिल हुने धेरै त्यही त त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क आम जस्ट ट्राइङ टु थिङ्क वेज कि कसरी त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि के गरेर लाइक कसरी प्रिपेयर हुने क्या जस्तै म चाहिँ अगेन म आई अलवेज ट्राई टु थिङ्क कि म चाहिँ निले चाहिँ भर्खर +2 पास गरेको मान्छे छु होइन जस्तै म नयाँ सिटीमा मुभ हुँदैछु भने चाहिँ मैले जहिले पनि एकदमै मेरो दाइ दिदीको चाहिँ राम्रो राम्रो फोटोहरू देखेर आउँछु नि त त्यही भएर म मुभ हुँदाखेरि चाहिँ मैले के सोच्नुपर्छ भनेर सोच्छु क्या मैले चाहिँ मैले चाहिँ के भन्न थियो नि if you're trying to move to a new place where you don't know anyone होइन अथवा if you know like someone also तिमीलाई अलिकति we need to have a community where you feel like you are heard or like हुन्छ नि आफू पनि रिलेट गर्न सक्ने खालको कम्युनिटी फाइन्ड गर्नलाई चाहिँ आई फिल लाइक पहिला आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू के हो भनेर गरेर अनि देयर आर अ लट अफ लाइक फेसबुक ग्रुपहरू पनि हुन्छ कति अहिले मिटअप भन्ने ऊ पनि छ होइन मिटअप भन्ने एप जस्तो टाइपको पनि छ वेयर यु क्यान फाइन्ड इन्ट्रेस्ट तिमीलाई के गर्नु इफ यु लाइक हाइकिङ देन देयर इज लाइक अ कम्युनिटी अफ पिपल हाइकिङ अथवा तर नेपाली नै बोल्ने हो भने देयर इज अलवेज लाइक जुन पनि सिटीहरूमा देयर आर लाइक नेपाली सोसाइटीको ग्रुपहरू भइरहेको हुन्छ होइन सो आई सजेस्ट पिपल टु लुक इन्टु द्याट हुन्छ नि मलाई चाहिँ मेरो लागि चाहिँ आई थिङ्क जहाँ जाँदा पनि म्युजिक हेज बिन लाइक द कमन थिङ म चाहिँ म्युजिकहरू बजाउने मान्छेहरू अथवा उनीहरूसँगै फर्स्टमा खोज्ने भन्ने नै त्यही हुन्छ मेरो जुन पनि सिटीमा मुभ हुँदाखेरि सो इट बिकम्स इजियर आई थिङ्क द्याट्स हाउ आई मेट अङ्कित पनि होइन so if you have like common like if you have some interest then you can look up at other people who are into the same thing त्यस्तो गर्दा चाहिँ नि साथीहरू बनाउनलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मलाई पनि आई थिङ्क फर्स्टमा अब राम्ररी प्लान गरेर अलि रिसर्चहरू गरेर होइन कलेज जान लाग्यो भने अब कुन चाहिँ कोर्स गर्दा हुन्छ कुन सिटी जाने हुन्छ नि सब प्लान गर्नुपर्छ भन्नाले अब म पनि अब जस्तै म्युजिक गरेँ तर मैले आई डिन्ट नो अब म्युजिकमा पनि कति धेरै कोर्सेसहरू हुन्छ सङ राइटिङ अब पर्फर्मेन्स हुन्छ नि टिचिङ or like audio engineering music production होइन सो त्यो सबै हामी रिसर्च गरेर आउने अनि अरूहरूसँग यसो सल्लाह गरेर आउँदा आई थिङ्क राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ ठिक छ सो या आई थिङ्क द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हाम्रो लागि लाइक who's trying to move into a new city just to do some research अङ्कितले भनेको जस्तै important to talk to people before moving like so कलेजहरू like just reach out I mean धेरै मान्छेहरू एकदम हेल्पफुल मान्छेहरू हुन्छ होइन उहाँहरूले चाहिँ सिम्पली एउटा मेसेज मात्र पठाएर अथवा नेपालमा त साथीको दाइ अथवा दाइको साथी अथवा आन्टीको छोरा अथवा सबजना हुन्छ कता कता ठाउँमा होइन सिम्पली रिच आउट गरेर चाहिँ के कस्तो छ भनेर बुझ्दाखेरि पनि आई थिङ्क धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ अङ्कित तपाईँको केही छ 2 शब्द अन्तिममा मैले खास गरी के भन्नु थियो भने हामी काठमाडौँ हुँदा कस्तो अलिक प्रिभिलेज नै थियो नि अब हाम्रो फ्यामिली साथीहरू सबै थियो होइन अनि अब अर्को डिफ्रेन्ट सिटी ओर लाइक गाउँहरूबाट आउने मान्छेहरूलाई कस्तो मान्छेहरूलाई लाइक हेपिदिने त्यस्तो गर्छ नि अनि यहाँ चाहिँ आई थिङ्क अब हामी त्यो भइन्छ क्या लाइक माइनोरिटी खालको होइन सो आई थिङ्क मैले खास त्यही अनि त्यही वी सुड नो अबाउट द्याट एज वेल भनेर भन्न खोजेको थियो कि खास त्यही हो कति कुराहरू आफ्नो कास्ट प्रिभिलेजहरू एकदमै तपाईँहरू तिमीहरू पनि नेवार भयो म छेत्री परिवारमा हुर्किया त्यो बेलामा खासै केही लाग्दैन थियो कि नेपालमा आई मिन अलिअलि त लाग्थ्यो तर मैले पनि कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छु यो कास्टिजममा भनेर चाहिँ फिल हुँदैन थियो होइन जब यहाँ आएँ
देन आई रिमेम्बर लाइक हुन्छ नि मैले अरूहरूले यसरी मधेसी भनेर हिँड्दाखेरि चुप लागेर बस्न नहुने रहेछ भनेर त्यो पनि फिल हुन्छ कति कुराहरू हामीले हाम्रो त्यो मधेसीहरू नेपाली होइन भन्ने सेन्टिमेन्ट चाहिँ एकदमै धेरै देखेको छु मैले नेपालमा हुर्किँदाखेरि पनि हजुर आफू त्यही त अनि आफू यहाँ अरू ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ आफू माइनोरिटी भएपछि चाहिँ थाहा हुँदो रहेछ क्या ए हेर के गरेर होला जस्तो अब अहिले चाहिँ जब अहिले मुभमेन्टहरू आइरहेछ रेसियल जस्टिसहरूको कुरा हुन आउँदाखेरि अरू ठाउँमा मात्र हेरेर होइन हामीले आफ्नै कम्युनिटीमा पनि कतिको गरिरहेछ भनेर कतिको कास्ट डिस्क्रिमिनेसन गरिरहेछ भने त्यो पनि रियलाइज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको केही अपर्च्युनिटी लिएर यो सबै वर्ल्डभरि नै यो इन्जस्टिसको कुरा हुँदाखेरि हामीले आफ्नै कम्युनिटीमा पनि हेरेर एकचोटि विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई इन्ट्रेस्टिङ अङ्कितको गीतले यति धेरै चाहिँ इस्युजहरू रेज गर्छ जस्तो त लागेको थिएन मलाई एनिवेज अङ्कितको गीत चाहिँ सबैजनालाई सुन्न अनुरोध गर्दछु म पनि अङ्कितको गीत सुनेर मलाई धेरै आफूलाई क्वेसनहरू गर्नलाई एकदम इन्सपायर गर्यो र आई फिल भेरी हुन्छ नि रिलेट गर्न सक्यो उसको गीतको लागि सो आई रेकमेन्ड everyone to listen to his song. So I think I'll just wrap up यो सबै कुराहरू thank you for your time Aastha and Ankit मैले चाहिँ खास यो होल पडकास्ट चाहिँ नि होल पडकास्ट भन्दा पनि यो सिरिज चाहिँ नि लाइक पहिला जमानामा हामीले सप्रसँग व्याख्या गर भनेर गर्थ्यो नि त्यस्तो खालको मोडल बनाउनु खोजेको थियो कि खासमा सो हामीले चाहिँ कुनै एउटा चिज लिएर त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने सो आज हामीले चाहिँ अङ्कित श्रेष्ठको अनगिन्ती आत्मा भन्ने गीतको सप्रसँग व्याख्या गर्न खोजेका छौँ अनि मैले जहिले पनि सोको एन्डमा चाहिँ हाम्रो नेपाली टिचरको नाम लिने सोच गरेको छु सो हाम्रो नेपाली टिचर धनबहादुर कार्कीले भन्नुभएको जस्तै धनबहादुर कार्की so popular जेम्सको स्टुडेन्टहरूलाई सबै थाहा छ सो तसर्थ यति भन्दै हामी हाम्रो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ धन्यवाद